ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا۔ خدا دی قسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی۔ عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط۔ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ تیسرے تھے غلام۔ مکے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ کون پوچھتا تھا مکے میں غلام کو؟ ایک عورت ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک غلام ہے۔ ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے، اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو۔ وہ کچھ کس کا تھا؟ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی۔ تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے۔ تو جو میری طرف کیجیے، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا۔ جب یہ نبی کے گھر آئی پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے۔ مشتاق شادی پڑھنے کے لیے نہیں آئے، سننے کے لیے آئے ہیں۔ دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے۔ اور طریقے کہتی ہے جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے طاق ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار، میرے نمکخوار ہیں۔ بی بی نے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا، اور فلاں ابن بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو گرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مقروض کا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ مانگا، بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے تم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کر۔ ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوتا، ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نے کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں تو جو میری پورے رکھیں گے اسلام امیر ہو گیا، عرب کی عرب پتی بی بی۔ جی بسم اللہ سرکار، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کر جاؤ۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے۔ تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ فتح کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں، آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے عمراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیزہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہرت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے،
दिन को मुतमिन हो के डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता है, ये सामान चोरी कर लेते, एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जाजी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे। जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आकर दोनों हाथ माथे पे रखे, रख के कहा, अबू तालिब मैं हूँ खवैलत की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूँ। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूँ। अभी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूँ। इतना जुमला कहना था, ये हजरत अबू तालिब ने लम्हा सोचे बगैर कहा। खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा। लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे में लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीली। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसका बीबी इसने कह दिया जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। बीबी तू इतनी मुतमिन होकर क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस अदा से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा, इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, हजरत अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब रईस मक्का अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल हो, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी, उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा, देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी। उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी हो, तो मक्के वाले तुम हो, लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, आइंदा से काफिला ना लूटना। जितने भी जाकिरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे, आखिरी बंदे तक ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमर का। जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलीग होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी बदली है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है, ये कोई तरीका है? बंदादार मजदूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, या एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा, अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले ये बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचें? सिवाय पहाड़ों के यहाँ पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं। इतने दूर दूर के मुल्क है तजारत के लिए, अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा तुम्हारे करने के लिए कुछ नहीं? जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ ला के खदीजा के तजारत के सामान में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस, जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था बाबा जी मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे जुमला छुपा नहीं सकता। अब तरीक ने यहाँ पे डंडी नहीं है, मौरख ने इस्लामियात और दीनियात में लिखा है, फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई भी ना छोड़ी, अल्लाह की राह में दे दिया, उसने इतने ऊंट लिए। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं कुरान सर पे रख के अली का जामन होकर ऐलान करने के लिए तैयार हूं, किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिया था, जिसने भी दिया डबल करवाने के चक्कर में दिया। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा कुरान में जिक्र कर देता। ना मैं दलील देता हूँ, मैं दलील देता हूँ, परेशान ना होंगे आप, मैं दलील देता हूँ। अगर कोई अल्लाह की राह में देता, खुदा कुरान में आयत भेजता, जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊंट का भी कोई नहीं। अब गए जो था लाके अबू तालिब के भाई, शायद मैं इसी मोड़ पे बात खत्म कर दूं। बड़ा बेहतरीन बड़ा लतीफ सा खताबत का एक नुक्ता आ गया बाबा जी। अब गए जो था लाके हजरत अबू तालिब के सेहन में रख, कहने लगे अबू तालिब हम नहीं जानते वो कौन है, सामान दिया तुझे, दुगना लेना है तेरे घर से यार। हजरत अबू तालिब का सामान यहाँ रखो, चले जाओ, जब तजारत का काफिला वापस है उधर नहीं जाना, इधर आना, मैं तुम्हें ये माल दुगना कर दूंगा।
اب सामान रख के चले गए, एक बंदा भी खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जाया हो गई। सामान रख के चले गए। हजरत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को कहा, खदीजा के नौकरों को बुला। बीवी खदीजा के नौकर आए, हजरत अबू तालिब ने कहा सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था, सामान पूरा करो। बाबा मुश्ताक शाह जी, तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चले गए। बीबी खदीजा के नौकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा कल अभी हमने शिकायत की है, आज सामान मिल गया, ये कहां से मिला है, ये कहां से आया? हज़रत अबू तालिब ने कहा अब सुनिए, अगर लफ्ज़ ही होते हैं खिताबत में, हमारे पास ना सुर है, हम मस्कीनों के पास लफ्ज़ ही होते हैं, लफ्ज़ ही आपने तोलने होते हैं। हज़रत अबू तालिब को बीबी खदीजा के नौकर ने कहा सरदार ये कहां से मिला? अबू तालिब ने ये कहां छोड़, कहां से मिला? माल उठाओ, खदीजा को जाके दो और उससे कहना कि अबू तालिब कहता है जब तजारत का काफिला वापस आए ना, इस माल का कोई सदका, इसका कोई सदका इन्हें दे दे। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम की जमीन जरखेज हो गया। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, मैं किताब का हवाला दूं, सही बुखारी में लिखा है कि जब गज़वा खैबर के बाद, जब खैबर के बाद मुसलमानों का माल मदीने में गया, सही बुखारी में लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से गए हुए। उस दिन मुसलमान दुकानों पे जाकर अपने पुराने खाते खुलवा के अपने कर्जे वापस कर रहे हैं। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में, सही बुखारी कहती एक एक कंतार सोना आया था। कंतार से कहते हैं एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए वो एक एक सहाबी लेके अपने घर आया था। इस तरीके से मुस्लिम मिशकात में लिख दिया गया कि जब मेरे मौला अली घर में आए तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयद अपने हमसे उठी, इम्तिहान दे के कहते हैं या अली, मैंने बूज़र कंबर से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे हैं, और ये भी मैंने सुना मरहब को भी आपने कत्ल किया है, कि नकमूस में अलम भी आपने गाड़ा है, या अली फतह भी तेरे सदके से हुई। आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली मुस्कुराकर मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुम्हें पता वो सदका था, हम सैयद है।